और अजीत सिंह जी का मैनू याद आया, सोता जी ने मैंशन किया हुणे ही और मैं जिस वे अंदर एंट्री होया तो उन्होंने ख्याल आया। लास्ट ईयर जो असी पार्लीमेंट के ऑटवा के बाबा साहिब का और भगवान बुद्ध जी का जन्मदिन मनाया पहली बार इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी वालों, तो ये साढ़े साथ से मैंने तो भुलता नहीं। उत्थे जिस वेले असी गए तो सैटरडे से और कोई टैक्नीकल प्रॉब्लम हो गई माइक्रोफोन की और सानू कुछ पता नहीं लगा की करिए। और स्टाफ उत्ते है नहीं सी उस दिन, उन्होंने जो सपोर्ट स्टाफ होंदा छुट्टी ते सी और असी बड़े परेशान सी। और मैनू याद है कि इन्होंने हेल्प की, टैक्नीकली बड़े प्रोफैशनल से काम के अपने, और इन्होंने माइक्रोफोन चलता किया। और मैनू याद है कि मैनू जिन्ना सकून उस वेले आया सीगा और इन्हों का मैं इन्ना थैंक्स किया कि अनबिलीवेबल सारी सारी कमेटी ने। और बाद जो इन्हों की डैथ का पता लगा तो मैं कमेटी में जो पूछते थे कि किहड़े सज्जन से जिन्हों की डैथ हुई आ, तो मैं जो माइक्रोफोन का मैंशन करता तो हर एक को याद सी कि उसका बहुत ज़्यादा सपोर्टर से। सो उन्होंने अज मिस किया जा रहा। और एक पंजाबी का शब्द होंदा आ सत, सस्से उत्ते अदक तत्ता सत, जिहदा अर्थ है सच्चाई, ईमानदारी। और उस सच के उत्ते साडे सारे महापुरुष चलते हैं। और जिस दिन उस सच नूं वो काबू कर लेंदे आ, अपने अंदर वसा लेंदे आ, उत्ते कंट्रोल कर लेंदे आ, तो उही जो सस्से दे उत्ते अदक तत्ता सत हुंदा, वो अदक जो है वो टिप्पी बन जाता उपर, संत बन जाता सस्से दे उपर टिप्पी तत्ता संत। और उसने संत होंदे जिन्होंने अपने अंदर सच्चाई को वसाया होंदा। और उन्हां ही ख्यालों के नाल मैं सब नूं फिर दोबारा भगवान वाल्मीकि जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दिंदा। और मैं समझदा कि इन्होंने भी सच्चाई को अपने अंदर वसाया सीगा और इन्हों का स्नेहा जो दुनिया में सी वो तद ही दे सकते सी क्योंकि सच पहला उन्होंने अपने अंदर वसाया सी और फिर दोबारा स्नेहा दिता सी और वह असर होता और हो रहा अज तक। इन्हों के सिक्ख्यावां दे विचों मैं दो सिक्ख्यावां के उत्ते थोड़े टाइम के जिदा सैकटरी साहब ने दसिया कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, वो तो मैं तुहाडे नाल साझियां करांगा। एक तो इन्हों की सिक्ख्या जो धर्म बारे, दूसरी सिक्ख्या इन्हों की जो वो सैल्फ डिफेंस स्वै मान लई, वो दो गल्लां जिहड़ियां मैनूं बड़ियां अच्छियां लगियां। इन्होंने रामायण के रचयिता होके धर्म की गल उहदे विच ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ जो ਜਿਹੜਾ कि धर्म किसी को इजाजत नहीं सी सुनन दा, उस वेले इन्नी हिम्मत करके उसे धर्म नूं जिन्हां ने रोकिया सी नहीं सुन सकता दूसरा आदमी, उन्होंने सुनाया और उन्होंने ही बच्चों नूं लव और कुछ नूं सारे हथियार चलाउण दी सिक्ख्या दे के एक सैल्फ डिफेंस के लिए कामयाब किया। और मैं कहना कि असीं जे दो सिक्ख्या नूं ही मन लईए कि असीं अपने विचारां नूं धार्मिक रखीए, अच्छे काम करिए समाज के विच, और नाल लगता जो समाज के उत्ते कोई बेइंसाफी होती है किसी वेले, उस बेइंसाफी को भी असीं अगे होकर लड़ीए और उहदे नाल इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करिए, तो वो जो सैल्फ डिफेंस है वो साडे काम आएगी। और दोनों जो सिक्ख्यावां ने इन्हां दियां, मैं कहना कि असीं जे उन्हां दे उत्ते असर कर लईए तां काफ़ी कौम जो है साडी कामयाबी के रस्ते ते चल सकती है। और इहदे नाल ही जे थोड़ा अगे आइए 20वीं सदी थोड़ा तो नहीं बहुत ज़्यादा बाबा साहब दियां भी कंट्रीब्यूशन नूं असीं भुला नहीं सकते। उन्हां दियां कंट्रीब्यूशन भी जो सीगियां फिर वही दो स्वाभिमान की लड़ाई सारी जिंदगी लड़ी उन्होंने, नाल धर्म के बारे भी गल की। और ज़्यादा समा नहीं, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं जावांगा, पर स्वाभिमान की जो है वो जरूर टच करांगा थोड़ा जिहा पॉइंट उहदे कि एक इज्जत मान की जिंदगी समाज के रहने के लिए की चाहिए उन्होंने सारी जिंदगी स्ट्रगल किया, इतों तक कि उन्होंने एंड पे आके संविधान के भी वो राखवें अधिकार दर्ज किए कि किसी के नाल बेइंसाफी ना हो। और उन्होंने हकों के नाल ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो एक सूची बनाई विच जातां दी, ਉਹਦਾ एक मकसद ये नहीं सी कि सिर्फ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਹੱਕ ਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਏਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। और उस SC ST के अंडर जिन्नियां भी सारिया जातां ने वो इकट्ठियां मिलकर एक जगह से होकर अपना हकों के लिए लड़नगियां। पंजाब दे विच तकरीबन 29 तो उपर जातां के नाम ने जिहड़ियां SC के अंडर आउंदियां,
उन्होंने आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਜੋ 25% ਸੀ ਉਹ 25% ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਫਿਲ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ थोड़ा जिहा ख्याल रखना पैना कि कोई जो बाहरली ताकत है वो तुहानूं कल्ले कल्ले करने की कोशिश ना करे और वो इहो जिहा कोई पोलीटिकल स्टंट लैके अगे आके तुहानूं पार्ट करने की कोशिश ना करे कि 29 जातां दे विच जो 25% है उहनूं वंडना ना शुरू कर देवे कि अपना अपना हिस्सा ले लो और सारे तुसीं खुश रहो नहीं एक जगह ते यूनाइटेड होकर 25% उहनूं होल्ड करके रखो और चलते जाओ उहदे ते काफ़ी गलबात चल रही है पंजाब भी सुप्रीम कोर्ट के असीं यह करांगे और करांगे अकाली पार्टी कर रही है पर हाल तक कोई फाइनल नहीं होया पर मैं चाहांगा कि सारियां जिन्नियां भी उहदे विच शेड्यूल कास्ट ने सारी यूनाइटेड रह के अपना हक्कां दे लई लड़न और मैं एंड ते कंक्लूड करांगा तुसीं सब ने सुनिया होएगा डॉक्टर सतिंदर सरताज नूं उन्हां दे इत्थे शो होंदे रहे पिछले 1-2 सालों दे विच बहुत अच्छे लिखाई ने बड़े अच्छे गवैये ने वो सुलझे पढ़े लिखे स्कॉलर भी ने उन्होंने एक कविता मैं तुहाडे नाल साझी करदा वो कविता मैं क्यों साझी करना तो लास्ट करे ते जाके मैं दसांगा उन्होंने कविता है उन्होंने लिखा कि चंडीगढ़ शहर के सोहने सोहने बागां विचों फुल जे गुलाब कढ़ दईए पिछे की बचदा गुलाब बहुत पॉपुलर फुल असीं मंनदे आ कहंदे जे उहनूं कढ़ता की बचदा सूफियां दी महफिलां चों बुल्ले शाह दी काफी लाजवाब कढ़ दईए पिछे की बचदा परदेसियों का सरताज का इलाका आप सारे मोस्टली पंजाबी जिहड़े इत्थे आए हैं मेजोरिटी जो है दुआबे इलाके की है और वो लिखते हैं कि परदेसियों सरताज का इलाका जो दुआब कढ़ दईए पिछे की बचदा इंडिया के नक्शे चो छोटा जिहा देश पंजाब कढ़ दईए पिछे की बचदा और मैं जी आखिरी लाइन है मैं खुद दर्ज की उन्होंने नहीं मैं अपनी ऐड की है वो तुहाडे नाल साझी करदा मनदे ने हिंदू है रामायण महान मनदे ने हिंदू है रामायण महान जे विचों वाल्मीकि भगवान कढ़ दईए पिछे की बचदा जे पिछे विचों मनदे ने हिंदू है रामायण महान जे विचों वाल्मीकि भगवान कढ़ दईए पिछे की बचदा थैंक यू साथ जी अभी बड़ा सवाल है ये खास करके उत्तरी भारत में रामचरित्र मानस तुलसीदास जी उन्होंने जी रचना है उसनों मंदिर में रखा जाता है उन्होंने पूजा की जाती है दुख की यह गल है कि वाल्मीकि रामायण जी है वो नहीं रखी जाती क्योंकि वो सच के आधार पर है क्योंकि थां थां जिस तरह इन्होंने शिक्षा ली थी कि बेइंसाफी जिथे भी कितने हुई है रामायण के उसका जवाब दिता गया जेकर ਸਰੂਪਨਖਾ जो रावण की भैन सी ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸ਼ਵਮੇਵ ਜਾਗਰੀ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਅਭਿਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਹਿਣ ਦੀ बाली ते सुग्रीव भरावां दे विच फुट पई ਉਹਦਾ फायदा कोई होर लै गया ते वो भी उन्होंने जिस लिखिया कि जेकर आपस विच दो भरावां दे विच फुट पै गई आ ते फायदा किसी ने लै जाना ते वो भी गल दा वल इशारा किया गया रामायण दे विच बहुत सारियां गल्लां रावण ते जो भरा सीगा ਉਹਦਾ भविष्य और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਮਲ ਗਿੱਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਲੀਜ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨੋਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਗਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਜੂਰ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਜੂਰ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਪਈ ਪੁਕਾਰ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜੀ। ਹੁਜੂਰ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਜੂਰ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। Thank you.
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਰ ਉਸਦੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਕਾਸ, ਵੰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸੁਖਕਰਨ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗੀਰੀ ਬੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, 3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਗਿਲਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਡੰਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖ ਵਿਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਾਲਗਰੀ ਤੋਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਹਨ, ਕੁਝ 2-3 ਜਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੂਜਾ ਜੋ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਦਾਸੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਨਾ ਜਾਣੋ ਹਟ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ, ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦਾਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਹ ਲਿਖਣਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ।
ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। दोनों संस्थावां चाहे सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरुद्वारा है, अपने भगवान वाल्मीकि का है, डॉक्टर अम्बेडकर मिशन है, जिन्नियां सोसाइटियां हैं सारियां ने मिल के आपां चलना है ताकि सारे आने वाले बच्चे सानू ये ना कहन कि ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗੀਰ ਬੈਂਸਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਿ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਉਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਰਮਾਇਣ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਕੜਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। तो मैं बेनती करूँगा बच्चों को विशाल विकास के अपना जो शब्द है शुरू करो। उस तो बाद मैं बेनती करूँगा बाली साहब हुई वो भी 2 मिनट वास्ते अपनी हाजिर हो। जो कई सत्संग जी इसी तरह जिस तरह प्यार सत्कार के नाल अज का प्रोग्राम सरवण कर रहे हो, आस करदा कि इसी तरह सुनोगे। और गुरु पिंड सत्संग जी जो ये जो हाल बनया है इस दे मुख ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਚੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਮਾਸਟਰ ਕਲੀਨਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕਲੀਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਚੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। जो बोले 100 रुपए
ਕਿ ਸੁਕਰਨ ਥਾਪਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੋਢੇ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੀਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਾਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਸ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪ ਫਰੰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਚੰਚਲ ਮਾਰ ਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੇਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਨੂੰ ਅਪਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਲੋਗਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਲੋਗਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸਲੋਗਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਕੇਮ ਫਰਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਫॉर। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ once again ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਆਨੰਦਵਾਲੀ ਜੋ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ
ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਜਗੀਰੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰੂਪਾ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜੋਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਰਾਮ ਲਬਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚਸ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੋਨਾ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ कीरत कब की गाओ मेरी रचना, कीरत कब की गाओ मेरी रचना, उतारो कर बंधन बंधन,
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜੋਤੀ ਦਸ਼ਮੀ ਉਹ ਸਪੀਚਸ ਦੇਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਜੋਤੀ Jai Valmiki, Har Har Valmiki. Welcome to Pargat Utsav 2010. As we assemble here today to celebrate Guru Valmiki Ji's Jayanti, we should reflect on the years gone by and the direction we're going to. Our hard work means leaders have started the project of planning and building our temple. Our dream is to have a comfortable place in which we can come to worship. My appeal is to you, so let us join our hands and make this dream come true. May I remind you that the same dream of having our own temple was also Jeet Uncle Ji's, who is no longer with us. But let's work together and make this dream come true. Thank you. Jai Valmiki, Har Har Valmiki. Welcome to Pargat Utsav 2010. I come to the temple every Sunday with my family. We raise funds to build our new temple. Few years has gone by, still no sign of building the temple. Today I am taking the matter into my own hands. I broke my piggy bank with all my savings. I got $34.99. Are you with me, or are you going to sit there and do nothing? I have my money. Do you have yours? Welcome to Guru Valmiki Temple. We welcome our Valmiki community, plus all local communities of all faiths. Our Maharishi Valmiki Sabha community would like to thank each and everyone for taking part in this precious occasion. We all like to thank you for coming today. Thank you. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਨ ਜੋਤੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੋਰਟ ਸਪੀਚਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਭਾਜੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੈਂਕਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਜੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਮਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਟੈਂਪਲ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੜਾ ਮਨ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸੈਡ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਜੋ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਥ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਟੈਂਪਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ ਰਾਮ ਬਾਜ ਜੀ ਜੋ बोले सो नर पै, जो बोले सो नर पै, महाराज जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਬਲਾ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਗਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਗਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਣਖੀ ਨਾਰੇ, ਅਣਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਣਖੀ ਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਅਣਖਾਂ ਲਈ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਪਵੇ ਜਦ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਗੀਰੀ ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਿਣਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜੱਜ ਕਰ ਹੋ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਤੇ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਤੇ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਲੋਕੋ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਨੀ ਲੋਕੋ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਦਾ ਕੂੜ ਦੀ ਕਾਨਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਤਰਾ ਦੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਮਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਤ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਖਾਣ ਜਾਂ ਲੋਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਮ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਮਾਰ ਇਹ ਚਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ। ਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਮ, ਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਜੋ ਮਤਲਬ ਨਾੜੀਆਂ, ਔਰ ਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਕਤ ਖੂਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਓ
हो केड़ी जगह असी नहीं खून डोलिया पे दे के कुर्बानियां केड़ी जगह असी नहीं खून डोलिया पे दे के कुर्बानियां केड़ी जगह असी नहीं खून डोलिया दे के कुर्बानियां साडी कौम दियां कुर्बानियां हो तके शाही जहान ते आए कर दे
ਕੀਤੀ ਨੇਕੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਭ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਆਰ ਨਾਲ ਸੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਮੜੀ ਹੱਥ ਫੜਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੋੜੇ ਰੂੰਦੇ ਕੀ ਡੋਬ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰੀ ਤਰਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਉਲਟੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸੀਤਾ ਸਤੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥੀ ਲੰਕਾ ਜਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੀਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੀਤਾ ਚਰਨੀ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸੀਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਘੜਾ ਛਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੇਗ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਸੀ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜਰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਲਿਖ ਮਕਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਪੰਡ ਤੇ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੀ ਹੱਥੀ ਕਲਮੇ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਵਾਨੀਆਂ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਭੀਮ ਰਾਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਰ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਹਾਰਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰ ਪੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਰਾਮ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ ਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਚਿਤ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ
ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨਸਮੈਨ ਰਿਚੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਨ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਲੀਜਨ ਡਿਪੂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰਟਨ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਟੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਭਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਲੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਇਸੇ ਵੀਕ ਜੋ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲੀਜਨ ਦੇ ਰਿਚੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ। ਸੋ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਰਿਚੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਟੇਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਿਚੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे अमृत धारा, चिम चिम बरसे। मैं बेनती करूँगा मानयोग मल्ली साहब हुणां नूं कि वो अपने विचार अज के दिहाड़े ते भगवान वाल्मीकि प्रगट उत्सव ते आप जी सन मौजूद रखना। सरदार गुरबख्श ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ जी। नमस्कार जो सत्संगत जी, सब तो पहले मैं भगवान वाल्मीकि जी प्रकाश सत्र के जन्मदिन ते लख लख ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ
तकरीबन पिछले 3-4 साल तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਜੇ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ 2-3 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 12 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਉਂਡ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਗਮੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਬਾਉਂਡ ਭਰਨਾ। ਜੇ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੋਲਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਗਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ PR ਕਾਰਡ ਹੈ, PR ਕਾਰਡ ਅੱਗੇ 25-30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ PR ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ PR ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ 5-6 ਵੀਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਆ PR ਕਾਰਡ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਲਿੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਟੋ ਤੋਂ ਕਢਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫੀਸ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5% ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾ ਕੱਢਦੇ, 95% ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ। ਵਿਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੇਵੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਅੱਗੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ 2-2 ਵੀਕ 3-3 ਵੀਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
मैं ਹੁਣ ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਪਈ। 5 ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਬਾਡੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਲੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ 2 ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 12-13 ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਨੇ ਦੇਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭਜਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾਈਏ। वही एक पुराण, वही एक पुराण, वही एक पुराण। सरकार जो गुरु ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ $3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਜੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮਾਰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂਰ ਬੋਲੋ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰੇ ਮਨ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰੇ ਮਨ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰੇ ਮਨ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰੇ ਮਨ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਰੇ ਮਨ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰੇ ਮਨ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਲੱਖ 84 ਗੁਣ ਪਾਈ, ਲੱਖ 84 ਗੁਣ ਪਾਈ, ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਨੀਵ ਦਿਆਈ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਜਾ ਮਾਨਸ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਜਾ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਜਾ ਮਾਨਸ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਜਾ। ਇਸ ਦੇਵੀ ਲਈ ਦੇਵਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਾਲਿਓ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
ਇਹ ਸਤ ਸੰਗ ਤਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤ ਸੰਗ ਤਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਤਮ ਰਸ ਉਸਨੇ ਸੀ ਪੀਤਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਉਸਨੇ ਸੀ ਪੀਤਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਨ ਰਾਗਾ ਵੇ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰੇ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰੇ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰੇ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੇ ਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੇ ਰੇ ਦੁਨੀਆ। ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾ ਜਾ ਰੇ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰੇ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰੇ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰੇ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰੇ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਰੇ ਮਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਕਾਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। जो बोले सो निरभै काका गुरप्रीत का जिदा जिदा म्यार बढ़ता जाता दर्द भी बढ़ता जाता और हौली हौली सानू लगता कि उच्चे जंप मार के इस रूप देना पाया करना। और काका मनिंदर सिंह जो बोले सो निरभै वाल्मीकि महाराज की जय। मैं मनोज स्टेज पे आओ क्योंकि मनोज बहुत दूर रहते ने और जो स्टूडेंट आए ने स्टूडेंट वीजे दे ने दिल्ली तो ने और इन्होंने पहले जो पार्ट टाइम काम करके सब तो पहली जी अपनी तनख्वाह सी वो टैंपल के गोल्ड विच पाई और हुण भी आन के सेवा करते रहे ने। जो बोले सो निरभै अरदास करते हैं कि नौजवान इसी तरह ही जुड़े रहे और भगवान वाल्मीकि टेंपल जान की सेवा करते रहे। सारे वॉलंटियर जिन्हें भी जिन्होंने सेवा की काफ़ी दिनों तो इस टेंपल बनाने की टेंपल है साडा। हाँ जी, सो उन्होंने सारे बेनती आ कि हाल दे विच आ जाण, मैनेजमेंट कमेटी वालों उन्होंने सन्मान करना आ, मेहरबानी करके जल्दी तो जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। थैंक यू।
ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਹੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਸਪਾਲ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ और होर बहुत सारे साथी ने। मैं क्षमा का जज करूँगा कि जेकर मेरे को सारे साथियों के नाम ना ले गए हों। जो बोले सो रुपए जसपाल सरूपाल बहुत मेहनत की है मुंडिया ने। जो बोले 100 रुपए अमनदीप में सौंपा देता जाए। जो बोले 100 रुपए अमरीक जी उन्होंने बेनती है कि वो भी सौंपा लें। जो बोले 100 रुपए बहुत ज़्यादा सेवा है सारे। थैंक यू वेरी मच जितने भी सारे वॉलंटियर हैं। सोनू लाहौरिया जेकर आवाज़ सुनते हो ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਲੀਜ਼। अमरीक सभरवाल जी पिछले दिनों तो बहुत ही ज़्यादा सेवा की, राती भी बहुत देर रात तक इन्होंने सेवा की है। जो बोले 100 रुपए वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। विजय अगर आवाज सुनते हो विजय सोहता जी या विजय सोहता जी को बुला लिया जाए। विजय सोहता जी उन्होंने भी बहुत सेवा की है। वो बोले 100 रुपए मैं सोनू लाहौरिया भाजी को बेनती करदा स्टेज पे आउण। जो बोले 100 रुपए विजय सोहता बहुत सेवा की है। जो भी टाइम मिला दिन ही आके रात में आके जो बोले 100 रुपए मैं सारिया भैनों का बहुत ही धन्यवादी हाँ कि जिन्होंने इजाजत दी मेरे भरा के जिन्होंने सेवा की और भैनों ने खुद आन के बड़ी मैं बेनती करता हूँ अंकल प्यारा लाल जी उन्होंने कि दरबार की तरफों अपना मान सम्मान जरूर लैन।
ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੇ ਉਨ ਪੈ ਕਾਕਾ विशाल जो शब्द कीर्तन सेवा करते हैं और वैसे भी सेवा बहुत करते हैं। बोले सो रुपए मैं बेनती करूँगा सोगंदी जी स्टेज पे आउण और लेडीज़ को जो सम्मान पत्र बनते हैं वो देण। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੇਡੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰਨ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਔਨ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਔਨ, ਦੇਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਔਨ। जिन्ने लेडीज विंग के मेंबर ने मैं बेनती करूंगा एक्चुअली ये सारे लेडीज विंग सारे मेहरबानी करके इतने स्टेज आए हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। क्योंकि इस साल ये लेडीज विंग ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ और बड़ी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। जो बोले सोनर पे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सोनर पे नीलम बहन जी सोनर पे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। तस्वीर को संपर्क भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। बलविंदर आंटी जी जो बोले सोनर पे रेशमा बहन जी भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। देवी बहन जी जो बोले सोनर पे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। मोना बहन जी मोना बहन जी वाल्मीकि महाराज की जय। वाल्मीकि शक्ति अमर है वाल्मीकि शक्ति। सोनर पे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सोनर पे वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सोनर पे जलंधर भाजी ने जो बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत ने ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਪਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ
भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। दास महाराज की जय। साथ संगत जी बहुत सारे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਜਕ ਹਾਂ ਸਤਪਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਪਾਲ ਨਾਹਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਹੈ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। अम्मी भैन जी, बिल्कुल अम्मी भैन जी को बेनती है आवाज सुननी होनी स्टेज पे। तो बात तो जाना चाहिए जो बोले सौदर पे ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਰੌਣਕ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਰਿਹਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਮੈਨਸ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਲੈਣ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਨਸ ਬੋਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਰਾਣੇ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਬੈਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਰੇ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਵਾਲਮੀਕ महाराज की जय। साथ संगत जी टाइम काफी हो गया है, हुण आपां अरदास करन वास्ते बेनती करदा लकी सिद्धू हुणां नूं जिन्हां ने लंगर की सेवा भी की है। इस बार काफ़ी वड्डी रकम उन्होंने मंदिर नूं दान दी है। राती भी काफ़ी देर तक सेवा करदा। मैं बेनती करदा लकी सिद्धू जी हुणां नूं कि कृपा करें स्टेज ते आउण। जो बोले सो निरभै भगवान वाल्मीकि महाराज की। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹੋਈਏ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। मैं बेनती करदा ज्योति नूं, नवी नूं, शिवी नूं ये भी स्टेज पे आउण। और पहली बारी कन्नू ने भी, करण थापर ने भी आज स्टेज उत्ते शब्द गाया। सो बेनती है कि करण थापर भी जरा स्टेज पे आउण। जो बोले सो निरभै वाल्मीकि महाराज की जय। ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ। जो बोले सो निरभै जय। हाँ जी साध संगत जी एक होर बेनती है कि जिहड़ी टेंट की सेवा हुई है मैं संगत अगे बेनती करूंगा कि अरदास करो कि जिन्होंने टेंट की सेवा की है बाहर और सारी सेवा उन्होंने सानू फ्री की है। मैं संगत अगे अरदास करूंगा कि बेनती करूंगा कि अरदास करन के परमात्मा उन्होंने खुशियां दवे, उन्होंने बिजनेस वाधा करे, जिहड़ी चीज़ की कमी है परमात्मा उन्होंने कमी नूं पूरा करे। उन्होंने मैं पूछा कि मैनू प्रबंधकां नूं पूछा गया भी तुसीं उन्होंने बेनती करो कि सेवा की आ, वो कहंदे बस साडे लो यही सेवा आ जो असी लाया ना, तुसीं साडे लो यही सेवा कबूल करियो। मैं शुक्रगुजार हाँ वन स्टॉप पार्टी सेंटर का जिन्होंने सानू 2 दिन दे विच अपना प्रबंध करके टेंट हाउस का दिता और मैं सवेरे उन्होंने 9 बजे फोन किया कि सानू अंदर बिछाण नूं दरियां वगैरह चाहिए, वो कहंदे कोई नहीं सब कुछ हो जाऊगा। मैं उन्होंने शुक्रगुजार हाँ। जो बोले सो निरभै ज्योति दोहरी जो बोले सो निरभै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। नवी जो बोले सो निरभै वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु भाई साध संगत जी इन्हां बच्चों ने अगे जिहड़ी हैगी है बाग और संभालनी है, तो साडा फर्ज बनता है उन्होंने मान सत्कार देने का। हंसराज पाजी जेकर आवाज सुनते हो
जो बोले सो मन पे भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु प्रसाद संगत जी, हाँ जी, हौसला जो भाजी उन्होंने अज सेवा की है लंगर की चाह पानी की, तो जो बोले सो दर पैर गुरु प्रसाद सिंह जी बेनती है कृपा करो खड़े हो जो अरदास होनी है। वही एक ब्राह्म, वही एक ब्राह्म, वही एक ब्राह्म। अजरा मरोन इति पुरुषोत्तम सर्व लोके भगवान विद्वान स्नेह सत्य जगत। एक ओंकार अजर मंगलम कारे आदि पुरख चल अंतर्जामी अकाले जोत मर जाए वाली गुरु ताराए। नमस्कार नमस्कार तुझे कोट कोट नमस्कार तेरे नाम कोटे कर मैं और जोग विशेष ग्रंथ बनाया पांडु के दर्द संक बजाया सीता की रक्षा की लावे कुछ की शिक्षा की नाम लावे तुझी जुटने राम माया सीता को दुख होया आपने अमृत त्याग किया सभी पानियों को जीत किया भक्ति अमृत ध्यान जमाया छुट्टी बड़ी थोड़ी ना खेत को हटाया अमरदास जी को काल हुक्माया उसी छपरी पर अमृत सुनाया सुंदर मंथन के समय शिवजी को जहर के असर से बचाया श्री राम और इष्ट मुनि का बैठ बजाया भाई जाता जी को वरदान दिया नौवीं पातशाही का आशीष ले आया जब बेटे गुरु के बेटे का किताब पाया श्री राम तो नाम तो का ध्यान करके बोलिए जी महाराज की जय। तेरे नाम को टेक जी संगीत का कीर्ति चलाई अक्षर शब्द वाक काव्य लिखत बनाई सभी नियामकों के उपदेश के लिए लाल तव स्वेद की आश्रम बनाए वहाँ से सभी ऋषियों मुनियों ने शिक्षा ली ज्ञान पाए इन्हीं नियामकों नियामकों का ध्यान करके बोलिए जी वाल्मीकि महाराज की जय। एक तेरे नाम को टेक सभी आश्रमों और मंदिरों पारे आका लाल ताज झूलता रहे तीन कमान का पवित्र निशान सब फूलता रहे पवित्र निशानों का ध्यान करके बोलिए जी वाल्मीकि महाराज की जय। एक तेरे नाम को टेक ये नागवंशी अथवा वाल्मीकियों ने आर्यों को पाठ में आने से रोकने के लिए मुकाबला किया वीर गति प्राप्त की जीवन बलिदान दिया उनके बलिदानियों का ध्यान करके बोलिए जी वाल्मीकि महाराज की जय। एक तेरे नाम को टेक बाबा जीवन सिंह जी संत सिंह जी वीर सिंह जी तीर सिंह जी और माता चरखारी बाई जी की सादर करवानियों का डॉक्टर अम्बेडकर जी के विधान हक और संघर्ष निशानियों का ध्यान करके बोलिए जी वाल्मीकि महाराज की जय। तेरे नाम को टेक परम परमेश्वर वाल्मीकि महाराज जी हो आपके निमित्त दास है जी सभी संगत को वरदान हो आपसे प्रीत जुड़े ज्ञान बदे नाम का दान हो इन्हीं पवित्र रहमतों नियामतों का ध्यान करके बोलिए जी वाल्मीकि महाराज की जय। तेरे नाम को टेक जिन प्रेमियों ने आपका नाम जपया बाणी पढ़ी सुनी सभी की आस मुराद पूरी हो हाजरी पूरी हो बाणी पढ़ते सुनते गलती हुई माफ करनी समाज की संगत के सिरहा तरना मेहर करनी बख्शिश हो इन्हीं पवित्र बख्शिशों का ध्यान करके बोलिए जी वाल्मीकि महाराज की जय। तेरे नाम को टेक अजर अहमद त्रय कारदर्शी भगवान वाल्मीकि महाराज जी हो कनेडा निवासी संगतां वालों आप जी का पवित्र दिहाड़ा मनाया गया
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੁਭਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਲੱਗੀ, ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਸਰਬੱਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਸਭੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, सबकी आस मुराद पूरी करनी, सुबह संगत बाल बख्शो जी। तनो मनो तनो आपके दरबार की सेवा करते रहने, तनो मनो तनो सेवा करदे ना एकन ना कमाउण, स्वास स्वास अपने गुण गाउण। सुबह संगत बाल बख्शो जी। आपके दरबार में चलाउण वास्ते अपनी पवित्र कमाइयां नूं सफल करते हुए वत वत माया दान देण जी। तो नाम तो त्याग करके बोलिए जी वाल्मीकि महाराज की जय। तुम्ही एक तेरे नाम को टेक बोलो जी वाल्मीकि नाम चढ़ी कला। जो बोले सो नर है वाल्मीकि शक्ति वाल्मीकि जोत। बोलो जी वाल्मीकि नाम चढ़ी कला। जो बोले सोनर है वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु दास महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान नाथ महाराज